and advances. Okay, today we are going to concentrate on the call and arrear. Okay, call and advance means the amount will be paid previously. Okay, before the allotment itself, we are paying the amount. That is called the call and advance. It is in the call and arrear means the amount which is due on the allotment will not be paid up by the shareholders. Okay, that is called the call and arrear. I repeat one more time. The amount due on the allotment will not be paid, okay, on the particular time, okay, during the specific time or a particular time. It is called the call and arrear. Okay, arrear na enadhu and the time la adu vandu nama pass pannama adutha varshadhukku kondu poradha arrear nu college la kelipattirukom. So arrear amount na the previous year pay panna vendiya amount nama pay pannama vechittukiradhu da call and arrear nu solrom. Okay, appo call and arrear oda journal entries paapom. Giant Tiles, page number 238. We are dealing in the company accounts. Giant Tiles issued a 15,000 ordinary shares with 10 payable. Okay, what is the shares number is 10,000. It is rupees 3 on application, 5 on allotment, and 2 on first and final call. All the money were duly received except one shareholder holding the 100 shares failed to pay the call money. Okay. என்ன அமௌண்ட் அவர் பே பண்ணலன்னு பாருங்க. 15000 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ஷேர் இருக்கு. அந்த 3 அப்ளிகேஷனுக்கும் 3 5 அலாட்மென்ட்க்கும் 2 ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் இருக்கு. அதுல ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் 100 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கவர் என்ன பண்ணாரு அப்படினா அந்த பேமெண்ட்டை கட்டல. எப்ப கட்டல? ஃபைனல் கால். ஓகே, ஃபைனல் கால் அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கால் மணில தான் அவர் கட்டல, அலாட்மென்ட் மணில கட்டல அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லல. கால் மணி சொல்லும்போது அத கட்டல அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so first journal entry we are going to deal only on the share and first and final call because they are specific. They are correctly mentioned in which call money they have not paid. Okay, in which call money? It is the first and final call. So you can directly write the equity share first and final call. Equity share first and final call. 2. What is 2? It is equity share capital. Share capital. What is the narration over here? The call money due, right? Call money is due. இதுக்கான பணம் வந்து பே பண்ணாம இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் call money due ன்னு சொல்றாங்க. Okay, first and final call. Actually எவ்வளவு shares 15000. இங்க போய் மிஸ்டேக் பண்ணிட கூடாது. அப்ளிகேஷன்ல போய் மல்டிப்ளை பண்ணிரதோ இல்ல அலாட்மென்ட்ல போய் மல்டிப்ளை பண்றதோ பண்ணிட கூடாது. ஏனா எங்க பேமெண்ட் நம்ம எழுதின ஜர்னல் என்ட்ரி எங்க எழுதிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்ல தான் எழுதிருக்கோம். அப்ப ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க? 2 ரூபாய் சொல்லிருக்காங்க. எவ்வளவு ஷேர் இருக்கு? 15000. அப்ப 15000 I'm writing in the bracket 15000 into you have to multiply on the first and final call amount. So that is 30000. Okay, got my point? Yes. As that you follow in the usual procedure, don't multiply, don't prepare application, allotments. Okay, that need not to be mentioned over here. Here they have specifically mentioned which call money they have not paid the amount. So in the first and final call, so you can directly write the first and final call amount. Okay, write it in the credit side. Okay, equity share capital 30000. Okay va? Yes. இப்போ வந்து டியூ மணி வந்து டியூவா இருக்கு, கட்டல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இது என்ன பண்ணனும்? நமக்கு பேங்க்குக்கு அந்த பணம் போகணும். ஓகே, அப்ப பேங்க்குக்கு போகும்போது நம்ம என்ன எழுதுங்க? பேங்க் அக்கவுண்ட். ஓகே, பேங்க் அக்கவுண்ட். தென் இப்போ நம்ம இந்த என்ட்ரில என்ன இருக்கு? கால் அண்ட் arrear. பணத்தை பே பண்ணல. ஓகே, he is failed to pay. The shareholder who has 100 shares has failed to pay his call money. So that is we can explain, we can open in a separate account, call and arrear account. Okay, call and arrear account, bank account, call and arrear account. You will write what is in the credit side? Equity share first and final call. Okay, எவ்வளவு ஷேர் பேங்க் வரணும்? ஆக்சுவலா 30000. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு? 100 ஷேர் நம்மளால பே பண்ண முடியலதானே? அப்ப அந்த 15000 ரூபாயில இருந்து அந்த 100 மைனஸ் பண்ணிடுங்க. மொத்தம் இருக்கிற ஷேர் 15000 ஷேர். அந்த 15000 ஷேர் தான் நம்ம வரணும் அப்படி நம்ம கணக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு? அதுல ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் 100 ஷேர் வச்சிருக்கவர் அவரால பே பண்ண முடியல. அப்ப பே பண்ண முடியலனா என்ன அர்த்தம்? நாம அந்த ஷேர்ல இருந்து அத மைனஸ் பண்ணிடுறோம். அப்ப நீ 15000 minus 100. What is it?
14,900. 14,900 into 2. Okay, that is 29,800. Okay, yes. ஏன்னா ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் 100 ரூபாய் வச்சிருக்காரு, அந்த கால் மணி என்னது 2 ரூபாய், 100 into 2 200 ரூபாய். அப்ப அந்த 30,000 ரூபாயில இருந்து என்ன பண்ணிட்டேன், 200 ரூபாயை மைனஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன் 200 ரூபாயை மைனஸ் பண்ணிட்டேன், அந்த 100 ஷேர் வச்சிருக்கிறவங்க பணத்தை பே பண்ண முடியல. ஓகே, கால் நிறைய எவ்வளவு பணம் பே பண்ண முடியல அவரால, 200. ஓகே, 100 into 2 so 200. அப்ப டோட்டல் பண்ணுங்க, டோட்டல் பண்ண என்ன நமக்கு கிடைக்கும், 30,000 கிடைக்கும். ஓகே, நீங்க நரேஷன் என்ன பண்ணுவீங்க, மணி ரிசீவ்ட், கால் மணி received. Actually எவ்வளவு ரிசீவ் ஆயிருக்கும், 30,000 ரிசீவ் ஆயிருக்கும். ஆனா 200 ரூபாய் நமக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு. So 29,800 ரிசீவ் வந்திருக்கு. So call money received. Okay, இப்படி amount transfer to the call earlier and the call amount, the share capital amount has been reduced, so it is call money received. Okay, yes, it is in a very simple sum, call in arrear sum. Okay, write it in your notebook. The same ditto. Why I am doing this example means whatever the sum which is explained in the example, the same. Okay, only the figures is differing. Okay, the values are differing, but the format is same. So you can prepare the exercise sum. If I prepare the exercise sum, it may be in a chance of copying the example and you can post it. Okay, if I prepare the examples and explain, you can with your own self confidence, you can work out the exercise problem. Okay, so that only I am working the example sums. Okay, next concept is forfeiture. Okay, the concept is forfeiture. What do you mean by forfeiture? Have you heard this word any time anywhere? Okay, forfeiture. Forfeiture na 4 feature nu kaatida kodadhu. Okay va? Forfeiture. Forfeiture, it is known as a cancellation of the shares. Okay, cancellation of the shares. If the shareholder is failed to pay the call money, okay, on a call money, that shares, after reminding also that the shares will be forfeited. Okay, that the shares will be cancelled and the remaining amount, or till now the shareholder has paid that amount, no, that amount will be what is credited to the company's account. For example, I'm telling, okay, நம்ம எல்லாமே சீட் கட்டுவோம், சீட் போடுவோமா இல்லையா, எல்லாருமே அம்மா அப்பா கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சிட் ஃபண்ட்ல சீட் கட்டுவாங்க, ஏதோ சின்ன குழுவில் ஏதோ சீட் கட்டுவாங்க. இது ஆக்சுவலா 15 மந்த் அவங்க கட்டணும். ஓகேவா, 15 மந்த் கட்டிட்டு இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 3 மாசம் தான் கட்டிருக்காங்க. 4, 5, 6, 7 அவங்களால கட்ட முடியல, ஏதோ ஃபினான்ஷியலா ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப 15,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல 1,500 ஓகே 1000னே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 1000ன்னு வச்சு 15 மாசத்துக்கு 15,000 ரூபாய் கட்டணும். அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, 3 மாசம் மட்டும் 1000 1000ன்னு 3000 ரூபாய் கட்டிருக்காங்க. ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேல அவங்களால கட்ட முடியல. அப்ப என்ன பண்ணிடுவாங்க, கம்பெனி ரிமைண்ட் கொடுத்து பார்ப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கால், ஃபைனல் கால், அலாட்மெண்ட்ல இவ்வளவு பணம் பே பண்ணணும், ஓகே அரியர்ல இருக்கு அப்படின்னு ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. பட் அதையும் மீறி, அந்த ரிமைண்டருக்கு மீறியும் நம்மளால பே பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த சீட்டையே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது அந்த பணத்தை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரிட்டர்ன் பேக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, it will not be returned to the customers. It will be credited to the company's account. It will be credited to the company's account with this special heading called the forfeiture account. Okay, this amount will not be transferred, but instead it is in a gain to the company with the separate, with the crediting is this amount in a separate heading called the forfeitures account. Okay, forfeitures account. Okay, அப்ப கம்பெனிக்கு நம்ம கட்டலனாலும் கட்டினாலும் லாபம் தான். ஓகேவா, கட்டாத அமௌண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கேன்சல் பண்ணி இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம கட்டின அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் forfeitures account அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி செய்றாங்க. ஸோ forfeiture அக்கௌண்ட்னா என்னப்பா, நம்மளால ஷேர் ஹோல்டர் இந்த
அந்த அலாட்மெண்ட் பண்ணீங்க கட்ட முடியல அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல there will be time given extensions. ஓகே டைம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கட்ட முடியலன்னா அவங்களுடைய ஷேர் வந்து கேன்சல் ஆகும் and that member also ceases to be a member of this company. ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்க ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நுழைறோம் நம்ம அந்த கம்பெனில ஒரு மெம்பர் ஆகணும் எப்படி அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் நம்ம வாங்கணும் அப்பதான் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வாங்கினா அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இல்ல அந்த கம்பெனியோட சஜஷன்ஸ்ல நம்மளும் ஒரு இன்டர்ஃபியர் ஆகலாம் as your role of a member. ஓகே ஷேர் ஹோல்டர் மெம்பர் இப்போ நீ ஷேர் ஹோல்டர் பணத்தை கட்டல அப்படின்னா அப்புறமா எப்படி நம்ம மெம்பர் வச்சுமா that it is to be a ceases. ஓகே ceasesனா என்னது அதோட வேலிடிட்டி முடிஞ்சு நம்ம அங்க இருந்து வெளியில வந்துட வேண்டியதான். சோ அதுதான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே அந்த பணத்தை அவங்க கட்டல ஷேர் ஹோல்டர் அலாட்மெண்ட் பண்ணியும் ஷேர்ஸ் அவங்க பணத்தை கட்டல அப்படின்னா அந்த ஷேர் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அவருடைய மெம்பர்ஷிப் அந்த கம்பெனில இருந்து வெளியில எடுத்துடுவாங்க. அந்த இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் கட்டின பணத்தை என்ன பண்ண மாட்டாங்க they will not return back instead they will be crediting with a special heading called a forfeitures account. ஓகேவா இப்போ நம்ம இத வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். ஓகேவா ரொம்ப வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டியா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க but when you work it out in the basics it will be very very simple. Okay page number 239. Okay Anita was holding a 500 equity shares of 10 rupees of a Thanjavur Motors Limited issued at par. Okay in the next class I will explain what is a par, what is a premium, what is a discount. Okay what is a par na the same value லயே நம்ம பண்றதுதான். Okay premium na அதை விட அதிகமா வச்சு பண்றது. Okay 10 ரூபாய் அப்படினா அந்த 10 ரூபாயிலே அந்த வந்து அந்த அலாட்மெண்ட் பண்ணிடுறது. She paid 3 on application, 5 on allotment. Okay எப்பப்பெல்லாம் அவங்களால பேமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுப்பா அப்ளிகேஷன் வாங்கும்போது அவங்களால பே பண்ண முடிஞ்சுச்சு allotment பண்ணாங்க இவ்வளவு ஷேர் இவ்வளவு allotment ஒதுக்கீடு பண்றோம்னு சொல்லும்போது அப்படியே she is ready to pay but only on the first and final call she could not pay the amount of 2 rupees. ஓகேவா புரிஞ்சுச்சா இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அப்ளிகேஷன் பே பண்ணும்போது அவங்களால பே பண்ண முடிஞ்சுச்சு allotmentலயும் பே பண்ண முடிஞ்சுச்சு ஆனா எங்க ப்ராப்ளம் வந்துச்சு first and final call கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. So the directors forfeited the shares of the non-payment of the call money, give journal entry for the forfeiture of the shares. Okay, so the directors what they have decided to forfeiture cancel the shares on the call money and they asked to give the journal entry only for the forfeiture of the shares. Okay, see listen. So right, equity share capital. Equity share capital. Okay in which area they cannot pay equity share call. Okay equity எப்ப பே பண்ண முடியாம போச்சு அதுக்கு மட்டும் நம்ம journal entry கொடுத்தா போதும் share call. Okay and to forfeiture I told you எது நம்மளால forfeiture ஆச்சோ அத வந்து தனியா நம்ம ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் forfeited shares. Okay equity share capital எவ்வளவு நமக்கு actually எவ்வளவு இருக்கு 500 இருக்கு. Okay so 500 right 500 into how much share capital மொத்த share capital எவ்வளவு இருக்கு 10. Okay இங்க போய் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுங்க ஏனா அப்ளிகேஷனும் அலாட்மென்ட் அந்த இடத்துலலாம் உங்களால கணக்கு கட்ட முடிஞ்சிச்சு எங்க கட்ட முடியல கால் பண்ணில தான். சோ ஷேர் கேபிட்டல் என்னன்னா மொத்தம் அங்க எவ்வளவு கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு அப்படிங்கறத பாப்போம் 500 into 10 அப்ப எவ்வளவு நமக்கு 5000. ஓகேவா சார் 5000 கால் பண்ணில தான் உங்களால பே பண்ண முடியாம போச்சு. ஓகேவா 500 into 2 ஓகேவா எப்போ பே பண்ண முடியாம போச்சு 500 into 2. Okay so 500 into 2 gives us 1000. Okay in the credit side you write 1000. Okay இப்போ forfeiture அக்கவுண்ட்னால என்ன இவ்ளோ நாள் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கேன்சல் பண்ணி forfeiture அக்கவுண்ட்ல போட்டுட்டாங்க. இதுதான் what is it. Okay அவங்களால எவ்வளவு கட்ட முடியாம போச்சு பாரு 2 ரூபாய் கட்ட முடியாம போச்சு. ஓகே அப்ப இவ்ளோ நாள் அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க 8 ரூபாய் பே பண்ணிட்டாங்க கம்பெனிக்கு 8 ரூபாய். அந்த 8 ரூபாய்க்கு நம்ம எப்படி டிசைட் பண்றது அப்படினா அவங்க சொல்லிட்டாங்க பாருங்க அலாட்மென்ட்ல பே பண்ணிட்டாங்க அப்ளிகேஷன்ல பே பண்ணிட்டாங்க. Only she could not pay only on the first and final call. Got my point? Application 5 rupees. Allotment is application is 3 rupees ma. Allotment
5 rupees. இது ரெண்டுமே பே பண்ணிட்டாங்க. எதுல பே பண்ண முடியல? ரெண்டே 2 ரூபாய் இதுல தான் பே பண்ணோம். ஆனா அந்த forfeiture share account எது நம்ம ஓபன் பண்ணிருக்கோம்? இது நாள் வரைக்கும் அவங்க கட்டி இருந்த அமௌண்ட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்காம அந்த அமௌண்ட்டை கம்பெனிக்கு கெயினா கொண்டு போய் கம்பெனி ஒரு forfeiture account அப்படிங்கறத ஒன்னு ஓபன் பண்ணி அதுல போய் செட்டில் பண்ணிக்க போகுது. ஓகேவா? சோ அப்ப இதுல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிங்க. 10 2 rupees அவங்களால கட்ட முடியல. அப்ப வரைக்கும் எவ்வளவு கட்டிருப்பாங்க? 8 rupees கட்டிருப்பாங்க. So 500 into 8 gives us 4000. So total the credit areas 4 plus 1 is 5 and the debit areas are 5000. It's just simple. Okay? Yes. Only thing you should have a memory of this journal only. Equity share capital to equity share call to forfeiture shares. So write 500 shares forfeited. Okay, 500 shares forfeited. Okay, for the non-payment of the money. For the non-payment of the money. Okay, புரிஞ்சுச்சா? So that only miss வந்து தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. ஓகேவா? இதுதான் நம்மளுடைய ஷேர் கேபிட்டல். மொத்தம் எவ்வளவு ஷேர் கேபிட்டல்? 5000 ரூபாய் அந்த கம்பெனியோட மொத்த ஷேர். அந்த 5000 ரூபாய் மொத்த ஷேர்ல எவ்வளவு பண்ணிட்டாங்க? அப்ளிகேஷன் கட்டிட்டாங்க, அலாட்மென்ட் கட்டிட்டாங்க. ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல? ஃபைனல் கால் அமௌண்ட் தான் பே பண்ண முடியல. அப்ப அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம தனியா மைனஸ் பண்ணி நம்ம பாருங்க 10 - 2 is 8. ஓகே, பார் அப்படினா என்னன்னா அந்த 10 ரூபாயில தான் ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க. அந்த 10 ரூபாயில ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க அப்படினா 3 ரூபாய் வந்து அப்ளிகேஷன். ஓகேவா? 5 rupees வந்து அலாட்மென்ட். அப்புறம் மீதி எவ்வளவு ரிமைனிங் இருக்கு? மீதி எவ்வளவு இருக்கு? 2 rupees. இந்த 2 rupees தான் ஃபைனல் கால். அப்ப एक्चुअली அந்த கம்பெனி என்ன ரேட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க? 10. அப்ப அந்த 10 ரூபாய் அப்படிங்கறதையே சரியா பிரிச்சுட்டாங்க. சோ தட் இஸ் கால்ட் தி பார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸர்சைஸ் பார்க்கலாம். இதே வந்து இங்க 5 + 3 இதே 3 அப்படினு பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுங்களா 11 ஆயிடும். 11 ஆயிடுமா? एक्चुअली எவ்வளவு கம்பெனி கொடுக்கணும்? 10க்கு தான் கொடுக்கணும். ஆனா 11 ன்னு போகும்போது அங்க தான் பிரீமியம் கம்பெனி சொல்லிருக்க அமௌண்ட்டை மீறி அதுக்கு மேல 1 ரூபாய் வச்சு நம்ம அந்த ஷேரை வித்துறோம் அப்படினா. சோ அது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். பட் இங்க வரைக்கும் பார் அப்படினா நம்ம மீனிங் 10 ரூபாய் அப்படினா அந்த 10 rupeesலயே வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? They have allotted the shares. Okay? Yes, just observe. Moving on to the illustration 9. Moving on to the illustration 9. Okay. Muthu was holding a 20 equity shares at 10 rupees. And which he paid 2 on application. Okay, 20 தான் ஈக்விட்டி ஷேரே இருக்கு. அது எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க? 10 ரூபாய். அப்ளிகேஷனுக்கு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? பே பண்ணிட்டாரு. ஓகே, 2 ரூபாய் பே பண்ணிட்டாரு. பட் could not pay the எவ்வளவு பே பண்ண முடியல அவரால? 3 அலாட்மென்ட் பணமும் பே பண்ண முடியல. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலும் பே பண்ண முடியல. Directors forfeited the shares after the first call. ஓகேவா? So give the journal entry for recording the forfeited shares. Okay, மொத்தமாவே ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா 20 ரூபாய். அத பார் வேல்யூல கொடுத்திருக்காங்க. அது அவரால எவ்வளவு பே பண்ண முடிஞ்சிச்சு? அப்ளிகேஷன்ல மட்டும் தான் 2 ரூபாய் பே பண்ண முடிஞ்சிச்சு. மத்தபடி அவருக்கு அலாட்மென்ட்ல பே பண்ண முடியல. 1 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால்ல பே பண்ண முடியல. ஆனா டைரக்டர்ஸ் எப்போ ஃபோர்ஃபிட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா அலாட்மென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணும்போது தான் அவங்க வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஷேர். சோ இப்போ நம்ம எழுத போறோம். ஓகேவா? என்ன எழுத போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி ஈக்விட்டி share capital account. Okay, போன சம்ல ஃபர்ஸ்ட் கால்ல பே பண்ண முடியல. ஆனா இந்த சம்ல எங்க இருந்து பே பண்ண முடியல அவரால? அலாட்மென்ட்ல இருந்து பே பண்ண அப்ளிகேஷன் பே பண்ணிட்டாரு. அலாட்மென்ட்ல இருந்து அவரால பே பண்ண முடியல. சோ அப்ப நம்ம என்ன எழுத போறோம்? ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மென்ட். ஏன்னா அலாட்மென்ட்லயே பே பண்ண முடியல. அடுத்து எதுல பே பண்ண முடியல? ஃபைனல் கால்ல பே பண்ண முடியல. ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபைனல் கால். ஓகே, ஃபைனல் கால். ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ண அடுத்து இதுல வந்து நம்மளால கட்டண பணத்தை எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்?
40. ஓகேவா? அப்ப ஆட் பண்ணி பாருங்க. 60 plus 20 80, 80 plus 40 120. இங்க மிஸ் எப்படி போட்டுருக்கேன்னு பாருங்க. ஏன்னா அங்க அலாட்மெண்ட் பண்ண பணமே தப்பா இருக்கு. எப்படி அலாட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்கப்பா? அப்ளிகேஷனுக்கு what is the amount? அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து 2 ரூபாயும், அலாட்மெண்ட்டுக்கு 3 ரூபாயும், ஃபைனல் காலுக்கு 1 ரூபாயும். அப்ப இத ஆட் பண்ண நமக்கு 10 ரூபாய் வரல இல்லையா? 10 ரூபாய் ஷேர் அலோகேட் பண்ணல. அவங்க எங்கயோ மிஸ்டேக் பண்ணீங்க. எங்கயோ விட்டுருக்காங்க அவங்க. அப்ப 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. அப்ப 6 அதனால தான் போன क्वेश्चनல அட் பார்னு கொடுத்திருக்காங்க. சொன்னது புரியுதா? இப்ப நான் எதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அட் பார்னா கரெக்ட்டா டிவைட் பண்ணிட்டாங்க. 3 அப்ளிகேஷன் 5 அலாட்மென்ட் 2 வந்து இதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பண்ணேன். ஆனா இந்த சம்ல அப்ளிகேஷனுக்கு 2 ரூபாயும், அலாட்மென்ட்க்கு 3 ரூபாயும், ஃபைனல் காலுக்கு 1 ரூபாயும் 6 ரூபாய் தான் கொடுத்த 10 ரூபாய் ஷேர்ல 6 ரூபாய்க்கு தான் அலாட்மென்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ இப்ப நம்ம ஈக்குவல் ஷேர் கேபிட்டல் மொத்தமா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? இந்த 6 தான் போடணும். ஓகேவா? 120. சோ இத டிவைட் பண்ணி பாக்கும்போது you will get it. Okay, so write shares forfeited. Shares forfeited. Okay, yes. That's it. Okay, so today I have derived the call and arrear, forfeiture shares on the final call and forfeiture shares on the what is it? On the allotment and also at the same time first and final call. Okay, so with this you can work out the exercise problems. Okay, exercise problems 258, problem number 7, problem number 8 and problem number 9. Okay, the next concept will be the reissue of the shares that we will listen in the next classes. Okay, thank you for the time sharing. Okay, I think only 2 are in the classes. You are all taking very lethargic. Okay, let it be whatever mind capacity you have. So just those are observing, please pause the videos. Okay, thank you. அப்படியா? ஆமா. நான் வந்து கரெக்ட்டா